Good morning, students. Welcome back in e-learning videos of physics. In earlier lecture, we have to see what is meant by potentiometer and different applications of potentiometer. But in today's lecture, we are going to start one new point named as galvanometer. First, we have to see what is meant by galvanometer, what is the use of galvanometer, right? This is simple because we know that in number of experiments of physics we have to use the galvanometer, right? Means galvanometer is a simple instrument which is used to measure the electric current, right? In many terms, the galvanometer is used for measuring electric current, or a galvanometer is a device which is used to detect weak electric current in the circuit. It is an electric device which is used to detect weak electric current in the circuit. Galvanometer is an electric device which is used to detect weak electric current in the circuit. This is the first function, or it is called as a galvanometer, right? What is meant by galvanometer? A galvanometer is a device which is used to detect weak electric current in a circuit. The next point, it has a coil between concave pole faces of a strong laminated horseshoe magnet. Means it is like a horseshoe magnet type galvanometer. Means the coil of galvanometer is like a horseshoe magnet. Means like this. Horseshoe magnet means like this. Like this. This coil means coil of the galvanometer is like this. Horseshoe magnetic type. It may be suspended type or it may be pivoted type. There are two types of galvanometers. One is the suspended coil galvanometer and second one is the pivoted type galvanometer. In this case, we are going to see the coil of both is like a horseshoe type magnet, right? The next one, when electric current is passes through the coil, it deflects and the deflection is proportional to the current passing through the coil. Second point, when you consider when electric current is passed through the galvanometer, then deflection is produced, and this produced deflection is directly proportional to the current. Means I is directly proportional to theta. Theta means angle of deflection. थीटाला आपण काय म्हणतोय? अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन. की आता आपण बघितले गॅल्व्हनोमीटर म्हणजे काय? की गॅल्व्हनोमीटर हे असं डिव्हाइस आहे की ज्याचा यूज आपण कशासाठी करतोय? एखाद्या सर्किट मधला जो वीक इलेक्ट्रिक करंट आहे हा जर आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर आपण काय करतोय? गॅल्व्हनोमीटरचा यूज करतोय. सेकंड, दोन टाइपचे गॅल्व्हनोमीटर असतात. एक असतो तो पिव्होटेड टाइप आणि दुसरा असतो तो सस्पेंडेड टाइप गॅल्व्हनोमीटर, ज्याच्यामध्ये त्याची जी कॉइल असते ही हॉर्सशो टाइप मॅग्नेट असते. म्हणजे घोड्याची नाळ ज्या आकाराची असते त्या आकाराचा हा काय असतोय? मॅग्नेट असतो, राईट? त्याची कॉइल तशी असते. त्यानंतर तिसरं की ज्यावेळी तुम्ही या गॅल्व्हनोमीटरमधून करंट पास आउट कराल त्यावेळी हा गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवतोय? डिफ्लेक्शन दाखवतोय. आणि त्याच्यामधला जो करंट आहे हा करंट त्या डिफ्लेक्शनला कसा असतोय? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतोय. असे तीन पॉइंट आपण बघितले. त्यानंतर फोर्थ पॉइंट असणार आहे काय बघा की याच्यामध्ये जो फोर्थ पॉइंट आहे कसा असेल? द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कॅन बी रीड विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर अटॅच्ड टू इट. म्हणजे सेंटरला पॉइंटर असतो. हा असा पॉइंटर, समजा हा जर गॅल्व्हनोमीटर असेल त्याला सेंटरला काय असतो? पॉइंटर असतो आणि साइडला काय असतं? डिजिट असतं. याच्यावरून हा पॉइंटर कुठं आहे याच्यावरून तुम्ही असं काय करू शकताय? रीडिंग मेजर करू शकताय, राईट? अशा प्रकारे एक तीन चार पॉइंट आपण बघितले कशाबद्दल? गॅल्व्हनोमीटर बद्दल. जसं आपण पॉइंटरच्या सहाय्याने करंट मेजर करू शकतोय तसं आपण पॉइंटरच्या सहाय्याने काय मेजर करू शकतोय? पोटॅन्शियल डिफरन्स सुद्धा मेजर करू शकतोय. त्यानंतर galvanometer can be used as an ammeter or voltmeter with suitable modification.
तिसरा एक पॉईंट आपण असं करू शकतो त्याच्यामध्ये की हा जो गॅल्व्हनोमीटर आहे या गॅल्व्हनोमीटरचा यूज आपण ॲमीटर किंवा व्होल्टमीटर म्हणून सुद्धा करू शकतो. This galvanometer can be used as an ammeter or voltmeter with suitable modification. Means we have to modify the galvanometer, then we have to use this galvanometer as a ammeter or as a voltmeter. This is the simple concept of a galvanometer. The next one, the galvanometer coil has moderate resistance and the galvanometer itself has a small current carrying capacity. Means there are two more functions. First is the moderate resistance, right? Galvanometer consists of moderate resistance and small current carrying capacity. These are two more functions of the galvanometer, right? This is the something about the galvanometer, right? Next, how to use. Next point, how to use. Next point we have to see here how to use ammeter as a galvanometer. Sorry, galvanometer as an ammeter or galvanometer as a voltmeter. Right? This is the simple point we have to see here. So the next point is ammeter. What is the use of ammeter? Ammeter is used to measure the electric current. Right? This is the simple use of ammeter. But today we are going to start the point how the galvanometer, it is also called as moving coil galvanometer, is converted into an ammeter and derive the necessary formula. Right? Simple. This point is very simple because here we have to see what is the use of galvanometer. The first use of the galvanometer is to convert galvanometer into ammeter. We know that in the design of moving coil galvanometer or in the design of MCG, the spring and moving coil are very delicate, right? The spring and moving coil are very delicate. This is the spring. In the galvanometer, we know that there is a spring present, there is a moving coil present, and these two components of the galvanometer are very delicate, right? The first point is that in the design of MCG, the moving coil and spring are very delicate, hence it gives full scale deflection for the current 10 milliampere. Means when you flow the current through the MCG up to the 10 milliampere, म्हणजे आपण काय करू शकतो की ज्यावेळी या गॅल्व्हनोमीटरचं डिझाइन केलेलं असते या डिझाइनमध्ये असणारी जी स्प्रिंग आहे आणि जी मूव्हिंग कॉइल आहे ही एकदम नाजूक असते. त्यामुळे आपण काय करू शकतो 10 मिली एम्पियर एवढा करंट फ्लो करू शकतो. जर 10 मिली एम्पियर पेक्षा जास्त करंट जर आपण यातून फ्लो केला तर ते इन्स्ट्रुमेंट काय होऊ शकते डॅमेज होऊ शकते. म्हणून आपण काय करायचं की याच्यामधून हा जो तुम्हाला गॅल्व्हनोमीटर असतो या साइडला या गॅल्व्हनोमीटरमधून तुम्ही फक्त किती करंट फ्लो करू शकता 10 मिली एम्पियर पेक्षा जास्त करंट फ्लो करू शकत नाही. तर किती करंट फ्लो करू शकता 10 मिली एम्पियर, राइट? हा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, if current larger than this limiting value is sent through the circuit or galvanometer, then it get damaged. जे या लिमिटिंग व्हॅल्यू पेक्षा म्हणजे 10 मिली एम्पियर पेक्षा जास्त करंट जर या गॅल्व्हनोमीटरमधून आपण फ्लो केला तर हा गॅल्व्हनोमीटर काय होतोय डॅमेज होतो. दोन पॉइंट आपण बघितले. पहिला पॉइंट असा होता इन द डिझाइन ऑफ MCG the spring and moving coil are very delicate, therefore we have to flow current up to 10 milliampere through it. If suppose we want to flow more than the current of 10 milliampere, then it becomes damaged, right? Then third point, to use MCG as an ammeter म्हणजे काय, जर या गॅल्व्हनोमीटरचा यूज आपल्याला ammeter म्हणून जर करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल तर याचा रेझिस्टन्स आहे तो रेझिस्टन्स रिड्यूस करावा लागेल
आणि याची करंट कॅपॅसिटी आपल्याला काय करावी लागेल, इनक्रीज करावी लागेल. राईट. थर्ड पॉइंट आपण असं समजू शकतो टू यूज an MCC as an ammeter, its resistance should be reduced to desired value and arrangement should be provided to measure the large current, and this can be achieved by connecting a low resistance parallel in the coil of MCG. Right. Simple point आहे काय बघा की जर तुम्हाला MCG हा ammeter म्हणून यूज करायचा असेल, कारण तुम्हाला 10 मिली एंपियर करंट पेक्षा जास्त करंट जर पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, हा जो गॅल्व्हनोमीटर आहे तो एमीटर म्हणून यूज करायला पाहिजे. आणि मग जर हा गॅल्व्हनोमीटर तुम्हाला एमीटर म्हणून जर यूज करायचा असेल तर तुम्हाला या गॅल्व्हनोमीटरचा जो रेझिस्टन्स आहे हा रिड्यूस करायला पाहिजे आणि या सर्किटची अरेंजमेंट अशी करायची की यातून काय होईल, मॅक्सिमम करंट फ्लो होईल. आणि हे तेव्हाच आपण अचीव करू शकतोय ज्यावेळी या गॅल्व्हनोमीटरच्या कॉइलला एक पॅरलल लो रेझिस्टन्स आपण कनेक्ट करायचा आणि मग आपल्याला काय मिळेल, तो एमीटर मिळेल. या डायग्राम तुम्हाला दिसते बघा की ही जी कॉइल आहे ती गॅल्व्हनोमीटरची कॉइल आहे आणि याला एक्झॅक्टली पॅरलल आपण काय जोडले, लो रेझिस्टन्स जोडला. याला म्हणतो आपण शंट रेझिस्टन्स. काय म्हणतो याला आपण, शंट रेझिस्टन्स. इट्स आल्सो कॉल्ड ॲज लो रेझिस्टन्स. एक्झॅक्टली पॅरलल. ही जी गॅल्व्हनोमीटरची कॉइल आहे या गॅल्व्हनोमीटरच्या कॉइलला एक्झॅक्टली पॅरलल काय जोडला, शंट रेझिस्टन्स किंवा लो रेझिस्टन्स जोडला तरच आपण गॅल्व्हनोमीटर हा काय म्हणून यूज करू शकतोय, एमीटर म्हणून यूज करू शकतोय. राईट. हा होता आपला पुढला पॉइंट. पण 3 पॉइंट बघितले. पहिला पॉइंट आपण असं बघितला की ज्यावेळी एमसीजीचं किंवा गॅल्व्हनोमीटरचं डिझाइन केलं जात आहे त्यावेळी स्प्रिंग आणि मूव्हिंग कॉइल हे व्हेरी डेलिकेट असतात. त्यामुळं यातून आपण किती करंट फ्लो करू शकतोय, अप टू द 10 मिली एंपियर. जर या लिमिटिंग व्हॅल्यूपेक्षा जास्त करंट तुम्ही या एमसीजी मधून फ्लो केला तर हे काय होऊ शकतं, याची स्प्रिंग डॅमेज होऊ शकते. आणि थर्ड, जर तुम्हाला याच्यापेक्षा जास्त करंट फ्लो करायचा असेल या सर्किट मधून तर म्हणजेच काय, एमसीजी ॲज अन एमीटर म्हणून तुम्हाला यूज करायचं असेल तर हे जे सर्किट आहे या सर्किटचा रेझिस्टन्स तुम्हाला काय करायला पाहिजे, रिड्यूस करायला पाहिजे. आणि अरेंजमेंट अशी करायची की या सर्किटमधून काय व्हायला पाहिजे, मॅक्सिमम करंट फ्लो व्हायला पाहिजे. आणि हे आपण तेव्हाच अचीव करू शकतोय केव्हा, जी इथे कॉइलचा रेझिस्टन्स जी आहे याला एक्झॅक्टली पॅरलल आपण काय जोडायचा, शंट रेझिस्टन्स जोडायचा किंवा लो रेझिस्टन्स जोडायचा. राईट. हा होता थर्ड पॉइंट. याच्यानंतर the value of shunt so adjusted that when current I flows only the part Ig of the current passes through the coil of MCG and remaining part I minus Ig flows to the shunt S. आता ही डायग्राम तुम्हाला दिसते की ज्या वेळी या सर्किटमधून तुम्ही करंट फ्लो करताय म्हणजे या सर्किटमधून आपण I एवढा करंट फ्लो केला असेल तर फक्त Ig एवढा करंट यातून काय व्हायला पाहिजे, फ्लो व्हायला पाहिजे. हा जो गॅल्व्हनोमीटर तुम्हाला दिसतोय यातून फक्त Ig एवढा करंट फ्लो व्हायला पाहिजे आणि रिमेनिंग जो राहिला आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही I म्हणून Ig वजा करताय तर तुम्हाला काय मिळतोय, Is मिळतोय. म्हणजे रिमेनिंग राहिलेला जो करंट आहे तो याच्यातून मूव्ह व्हायला पाहिजे, या S मधून मूव्ह व्हायला पाहिजे. बरोबर. म्हणजे या सर्किटला जर तुम्ही टोटल करंट फ्लो केला या सर्किटमधून तुम्ही I एवढा करंट फ्लो केला तर या G मधून Ig एवढा करंट फ्लो व्हायला पाहिजे आणि तो करंट फ्लो होऊन राहिल्यानंतर जो रिमेनिंग करंट आहे तो या S मधून मूव्ह व्हायला पाहिजे. म्हणून आपण म्हणतोय की G मधून फ्लो होणारा करंट हा काय असेल, Ig असेल आणि S मधून फ्लो होणारा करंट हा काय असेल, Is असेल. आणि याच्यामुळे या सर्किट मधनं तुम्ही 10 मिली एंपियर पेक्षा जास्त करंट काय करू शकताय, फ्लो करू शकताय. कारण या साइडने तुम्ही करंट फ्लो करू शकताय, या साइडने तुम्ही करंट फ्लो करू शकताय. त्यामुळे याची करंट कॅपॅसिटी इनक्रीज होईल आणि रेझिस्टन्स आपोआप काय होईल, डिक्रीज होईल. राईट. तर याच्यामध्ये हा जो G आहे या G ला म्हणतो आपण रेझिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. G इज ऍक्ट्स ॲज अ रेझिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. देन Ig is the current flowing through the galvanometer. Then S is the shunt resistance. It is also called as low resistance. And Is is the current flowing through the shunt resistance.
This is the construction, but we know that the galvanometer resistance and shunt resistance both are connected parallel to each other. Therefore, the potential difference of both is same or equal. Right? Means the potential difference is same in both the conditions. We know that G is the resistance of the galvanometer coil and Ig is the current flowing through the galvanometer. The next one, S is the shunt resistance and Is is the current flowing through the shunt resistance. But we know that both the resistance Z and resistance S are connected parallel to each other. Therefore, the potential difference is same. Therefore, we have to write PD across S means PD across S means shunt resistance is equal to PD across G means potential difference across S is equal to potential difference across G. इथे जर आपण ओहम्स लॉ अप्लाय केला तर आपल्याला काय मिळेल Ig * G मिळेल. इथे जर ओहम्स लॉ अप्लाय केला तर आपल्याला काय मिळेल Is * S मिळेल. राइट? म्हणजे काय होईल तर Is into S is equal to Ig into G. परंतु Is म्हणजे आपण काय म्हणू शकतोय I Ig कारण इथे आपल्याला दिसतंय की हा टोटल करंट I आहे यातला Ig एवढा करंट इकडे गेला तर रिमेनिंग Is काय येईल इकडे येईल म्हणून I Ig is equal to काय असेल Is असेल म्हणून या Is बरोबर आपण काय लिहू शकतोय I Ig into S is equal to Ig into G लिहू शकतो. बरोबर त्यानंतर आपल्याला S काढायचा आहे बरोबर मग हे I I इथे टाकलायचं आणि मग आपल्याला शंट रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू मिळेल S is equal to Ig divided by I minus Ig into G. हे तुमचं काय असेल रिमेनिंग इक्वेशन असेल किंवा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन असेल केव्हाच जर तुम्हाला गॅल्व्हनोमीटर हा जर एमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर किंवा गॅल्व्हनोमीटर हा जर एमीटर म्हणून यूज करायचा असेल तर आपण काय करतो हे अशा प्रकारचे इक्वेशन कॅल्क्युलेट करतो. आता याच्यामध्ये आपण शंट रेझिस्टन्स यूज केला आहे किंवा त्याला आपण लो रेझिस्टन्स म्हणतोय. मग शंट रेझिस्टन्स काय यूज केला किंवा शंट रेझिस्टन्स म्हणजे काय म्हणजे काय बघा की एखाद्या सर्किट मधून जर तुम्हाला लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करायचा असेल तर त्याचा जो रेझिस्टन्स आहे तो रेझिस्टन्स तुम्हाला रिड्यूस करावा लागतोय आणि तो रेझिस्टन्स रिड्यूस करताना दुसरा जो पॅरलल रेझिस्टन्स आपण यूज करतोय त्या पॅरलल रेझिस्टन्सला आपण काय म्हणतोय शंट रेझिस्टन्स म्हणतोय किंवा काय म्हणतोय लो रेझिस्टन्स म्हणतोय. राइट? हे म्हणजे फंक्शन्स काय जे शंट रेझिस्टन्स असेल किंवा लो रेझिस्टन्स असेल याचे फंक्शन्स काय असतील तर जो इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स आहे एमीटरचा ते डिक्रीज करायचं काम कोण करतोय हा शंट रेझिस्टन्स करतोय. इट रिड्यूस द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ द एमीटर. फंक्शन बघा काय शंट रेझिस्टन्सचं फंक्शन तुम्ही कन्सिडर केले त्याचं पहिलं फंक्शन आहे इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स ऑफ द एमीटर. दुसरं इट इनक्रीज द रेंज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. बघा जो शंट रेझिस्टन्स आपण मॅक्सिमम करंट फ्लो करण्यासाठी यूज केला आहे या शंट रेझिस्टन्सचे फंक्शन्स काय आहेत बघा. पहिलं फंक्शन जर एमीटरचा रेझिस्टन्स रिड्यूस करायचा असेल इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स रिड्यूस करायचा असेल तर तुम्हाला काय यूज करावं लागेल शंट रेझिस्टन्स यूज करावं लागेल. दुसरं ह्या ज्या इन्स्ट्रुमेंटची रेंज या एमीटर या इन्स्ट्रुमेंटची रेंज जर तुम्हाला इन्क्रीज करायची असेल तर तुम्हाला काय यूज करावं लागेल शंट रेझिस्टन्स यूज करावं लागेल. आणि याच्यामुळे आपल्याला काय मिळेल इट प्रोव्हाइड्स अन अल्टरनेटिव्ह पाथ फॉर एक्सिस करंट टू पास व्हिच प्रोटेक्ट्स द गॅल्व्हनोमीटर फ्रॉम द डॅमेज. समजा जर इथून तुम्ही 10 मिली एंपियर पेक्षा जास्त करंट फ्लो केला तर काय होईल की जो ज्यादा होणारा करंट आहे सपोज यातून काय होणार आहे 10 मिली एंपियर करंट फ्लो होणार आहे. समजा तुम्ही 15 मिली एंपियर करंट जर फ्लो केला तर 10 मिली एंपियर करंट यातून फ्लो होईल आणि रिमेनिंग राहिलेला 5 मिली एंपियर करंट काय होईल यातून फ्लो होईल.
म्हणजेच जो एक्सिस करंट फ्लो होतोय तो एक्सिस करंट फ्लो करण्याचं काम कोण करतोय, हा शंट रेझिस्टन्स करतोय आणि त्यामुळं हा त्या इन्स्ट्रुमेंटला डॅमेज होण्यापासून काय करू शकतोय, वाचवू शकतोय. हे एक मोठं काय आहे, फंक्शन आहे, मोठा यूज आहे. राईट. इक्वेशन जर आपण मांडले Ig into G सॉरी Is into S is equal to Ig into G म्हटलंय. परंतु थोडं आपण याला कन्वर्ट करूया दुसऱ्या पार्ट मध्ये, आणि जेव्हा दुसऱ्या पार्ट मध्ये आपण कन्वर्ट करतोय त्यावेळी थोडे आपल्याला काय करता येईल आणि थोडे इन्क्रीज करून लिहिता येईल. राईट. याच्यामध्ये आपण फंक्शन्स बघतोय तर इक्वेशन आपल्याकडे आहे, आपण मल्टिप्लाय करू शकतोय. बघा की याला आपण कसं रिड्यूस करू शकतोय किंवा थोडं चेंज करू शकतोय. तर इक्वेशन्स आपल्याकडे आहेत, आपल्याला माहित आहे काय आपल्याकडे Ig into G is equal to Is into S. बरोबर. हे इक्वेशन आपल्याकडे आहे. आपण थोडं चेंज करूया. Ig into G is equal to Is म्हणजे काय, I minus Ig into S. म्हणजे आत मल्टिप्लाय करून घेऊया. जर आपण आत मल्टिप्लाय करून घेतलं, समजा S ला जर आपण मल्टिप्लाय करून घेतलं तर काय होईल, Ig into G is equal to I into S minus Ig into S. बरोबर का. मग ही जी टर्म आहे ती आपण या साईडला घेऊया, म्हणजे काय होईल, Ig into G plus Ig into S is equal to I into S. राईट. त्यातल्या दोघांना आपण काय करूया, Ig कॉमन करूया, आतमध्ये काय राहील, G plus S is equal to या साईडला काय राहील, I into S. आणि मग हे G plus S जे आहे ते आपण पलीकडल्या साईडला कन्वर्ट करू शकतोय. आणि मग Ig is equal to तुम्हाला काय मिळेल, Ig is equal to S divided by G plus S into या साईडला काय असेल, I असेल. अशा प्रकारे गॅल्व्हनोमीटरमधून फ्लो होणारा करंट तुम्ही काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. बरोबर का. तुम्हाला काय मिळालं इक्वेशन, Ig is equal to S divided by S plus G into I. या इक्वेशनचा यूज करून तुम्ही काय करू शकताय, तर गॅल्व्हनोमीटरमधून जो फ्लो करंट फ्लो व्हायला लागला आहे त्या करंटची व्हॅल्यू इझिली कॅल्क्युलेट करू शकताय. बरोबर का. गॅल्व्हनोमीटरमधून जो करंट फ्लो व्हायला लागला आहे त्याची व्हॅल्यू तुम्ही इझिली काय करू शकता, इथं कॅल्क्युलेट करू शकताय. बरोबर. याच्यानंतर दिस इक्वेशन गिव्स द करंट फ्लोइंग टू द गॅल्व्हनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन लेट I be n टाइम्स Ig. अशी जर कंडिशन असेल, कशी कंडिशन असेल बघा, जो करंट आपण फ्लो करत आहोय हा I टाइम्स Ig जर असेल तर काय करता येईल बघा. म्हणजे आपण असं कन्सिडर केलं, आपल्याला असंही कन्सिडर करता येते. दुसरी कंडिशन आहे की I हा n टाइम्स Ig असेल तर I is equal to n टाइम्स Ig. then what happens, असं जर असेल तर आपण काय करू शकतो, तर याच्यामध्ये ही जी व्हॅल्यू आहे आता जी आपण घेतलेली I is equal to n into Ig, ही व्हॅल्यू आपण कुठं पुट करायची, तर आपण याच्या अगोदर इक्वेशन काढलं होतं, S is equal to I divided by I minus Ig into G. हे इक्वेशन आपल्याला माहित आहे. इक्वेशन आपण काय घेतलं होतं, Ig divided by I minus Ig into G. याच्यामध्ये इथं I च्या बद्दल आपण काय करायची, व्हॅल्यू पुट करायची, म्हणजे काय होईल, S is equal to Ig divided by n into Ig minus Ig ब्रॅकेटच्या बाहेर काय असेल, G असेल. मग याच्यामुळे Ig कॉमन निघतोय, Ig कॅन्सल होतोय, म्हणजे काय, S is equal to Ig वरून काढला, त्यानंतर Ig खालून काढला, आतमध्ये काय राहील, इथं G राहील, खाली पण काय राहील, n minus 1 राहील. हे कॅन्सल होईल आणि मग इक्वेशन तुम्हाला मिळेल S is equal to G divided by n minus 1. काय इक्वेशन आहे, S is equal to G
डिवाइडेड बाय n मायनस 1. हे जी इक्वेशन आहे या इक्वेशन आपल्याला बरंच काय करता येतं, कारण जे n मायनस 1 आहे ते परत आपण इकडे लिहू शकतो. इकडे जर घेतलं s into n minus 1 is equal to g. आज मल्टिप्लाय करायचं बरोबर. sn minus s is equal to g. s पलीकडे टाकलायचा sn is equal to g plus s आणि मग n इथंच ठेवायचा, g पलीकडे पाठवायचा बरोबर का. n इथंच ठेवायचा, g पलीकडे पाठवायचा. n is equal to g plus s divided by s. म्हणजे किती टाइम्स तो करंट फ्लो होतोय हे सुद्धा तुम्हाला या इक्वेशन वरून काय करता येते, काढता येते बरोबर. आता याच्यामध्ये आपण Ig काढला, परंतु जर Is काढायचं असेल मग अशा आपण काय केलं इथं Ig काढलेला आहे. असाच जर तुम्हाला Is काढायचा असेल तर Is ची व्हॅल्यू तुम्हाला कसं काढता येईल, तर सिंपल आहे. तुम्हाला माहिती आहे की I हा टोटल करंट आहे आणि हा कॉम्बिनेशन आहे कशाचा, Ig प्लस Is बरोबर. मग ती व्हॅल्यू आपण तिथं पुट करायची आणि काय करता येईल. मग इथंच आपण ते घेऊया या साईडला. Is आपल्याला माहिती आहे I is equal to Ig plus Is, right. I is equal to Ig plus Is. Ig means I minus Is, right. बरोबर आहे बघा. Ig means काय असेल, I minus Is बरोबर. आणि दुसरं आपल्याला माहित आहे की जर आपण Ig ला कन्वर्ट करून घेतलं Ig is equal to काय होईल, I minus Is. मग कंडिशन तुम्हाला माहित आहे कुठल्या, Is into s is equal to Ig into g. मग I ची व्हॅल्यू पुट करूया, काय होईल, Is into s is equal to I minus Is into g. मग जी आत मल्टिप्लाय करून घेऊया, काय होईल, Is into s is equal to I into g minus Is into g. मग याच्यामधला जो हा पार्ट आहे तो इकडे घेऊया, म्हणजे काय होईल, Is into s plus Is into g is equal to I into g होईल. आणि मग यातून Is कॉमन काढूया, मग काय होईल, Is in bracket s plus g is equal to I into g. हा पार्ट पलीकडे पाठवूया, म्हणजे काय होईल बघा की Is is equal to g divided by s plus g into outside काय असेल, I बरोबर. ही एक व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. मग अशी आपण Ig काढली होती, आता आपण काय काढली, Is काढली. म्हणजेच काय, तर आपल्याला टोटल करंट काढता येतोय, Ig मधून किती करंट फ्लो होतोय तो काढता येतोय आणि Is मधून किती करंट फ्लो होतोय हा सुद्धा या सर्किट मधून काढता येतो. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितले बघा, तर ऍक्च्युअली पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, गॅल्व्हॅनोमीटर म्हणजे काय ऍक्च्युअली आपण बघितलं बरोबर. गॅल्व्हॅनोमीटर बघितल्यानंतर आपण काय बघितलं आजच्या लेक्चरमध्ये, तर कन्व्हर्जन कसं करायचं, म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटरचा यूज हा अॅमीटर म्हणून कसं करायचा. कारण आपल्याला माहिती आहे की अॅमीटरच्या साहाय्याने आपण काय करू शकतोय, करंट मेजर करू शकतोय. त्यामुळं यूज ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर ॲज अ अॅमीटर. पहिली डायग्राम आपण बघितली गॅल्व्हॅनोमीटरची. त्यानंतर कन्व्हर्जन करताना गॅल्व्हॅनोमीटरचा अॅमीटरमध्ये आपण काय घेतलं, शंट रेझिस्टन्स जोडला. त्याच्यानंतर शंट रेझिस्टन्स म्हणजे काय, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, शंट रेझिस्टन्सचा यूज काय, आणि त्यानंतर ऍक्च्युअल एक्सप्रेशन काढलं. ते एक्सप्रेशन काढल्यानंतर आपण Ig साठी एक्सप्रेशन काढलं. Ig साठी काढल्यानंतर नंबर ऑफ करंट साठी काढलं आणि त्याच्यानंतर आपण करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेझिस्टन्स साठी काय काढलं, एक्सप्रेशन काढलं. अशा प्रकारे 2-3 एक्सप्रेशन आपण आज काय केले आहेत, कॅल्क्युलेट केले आहेत. तर आजच्या लेक्चरमध्ये एवढं बस आहे. उद्या आपण काय करणार आहे की गॅल्व्हॅनोमीटरचं कन्व्हर्जन व्होल्टमीटर मध्ये कसं केलं जातंय ते आपण उद्याच्या लेक्चरला काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे, राईट.